In this, we have 2 mark question. What are the possible 2 mark questions? 2 mark questions yav irbodu illi. So here you can observe partition of a set. Partition of a set means here the definitions they can ask in this unit. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನೊಳಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು? ಡಿಫೈನ್ ಪಾರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಹಳ ಸಲ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಪಾರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ಪಾರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬರಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಪರ್ ಅಂಡ್ ಲೋವರ್ ಸಮ್. ಅಪ್ಪರ್ ಅಂಡ್ ಲೋವರ್ ಸಮ್ ಇದು ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಆರ್ ಅಪ್ಪರ್ ಆರ್ ಲೋವರ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದ್ರಿ ಅವರು. ಲೋವರ್ ಸಮ್ ಆರ್ ಲೋವರ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್. This is the second possibility. And after this nothing will be there. They have given one ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತಾರ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಅದಾವ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಸಣ್ಣ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅದ್ರಾಗ ಒಂದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಂತ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, prove that integration from upper limit of Riemann integration is less than or equal to integration from a to b f of x. Upper integral is less than or equal to, lower integral is less than or equal to upper integral. So like this, ಇಂಥವು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೇಳಬಹುದು. Total 3 questions should be there. 3 question ಬಂದಿರ್ತಾವೆ 2 marks ಗೆ. ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. You don't worry about the other questions which cannot ask in your examination. Be careful about these questions. And after coming to the 5 marks, so here algebra of limits are there. So algebra of limits, algebra of limits. So here 5 marks, 3 questions should be there. In algebra of limits, the one question must be, I think you know very well about the algebra of limits. You already BSc first semester algebra of limits anta ittu. ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಇವನ್ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಒಳಗೂ ರೀಮನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಒಳಗ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಇನ್ನೊಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ಯಾವ್ದ್ರಿ ಅದು? ಸ್ಟೇಟ್ ಡರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ ಐತಿ. DARBOUX ಡರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಇದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ. And after coming to the 5 marks, algebra of limits. So algebra of limits ಒಳಗೆ ನಮಗೆ continuity ಅಂದ್ರೆ integration of sum ಒಂದು. So I think you already know very well about the algebra of sum. That is integrability of sum ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. Integration of a to b f of x plus g of x into dx can be written as integration from a to b f of x dx plus integration of a to b g of x dx. So ಇದು ಒಂದು. ಇದೇ ಜಾಗದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇಂಟು ಬರ್ಬೋದು. ಇವು 3 ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್, ನೋ ಡೌಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಇವು 3 ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸಲ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಎಡಿಷನ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. And second question is state and prove. ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿ ನೀವು necessary condition for state and prove necessary condition for R integrability. Condition for R integrability. This is one of the fixed question. 100% this question will be there in your question paper. This should be question number 8A. ಎಲ್ಲಿರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8ನೇದ್ರಾಗಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಈ ವರ್ಷ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅದ. ಇದಾದ ನಂತರ ನಿಮಗ ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಥಿಯರಮ್ಸ್ಗಳದಾವು. ಬಟ್ ಉಳಿದ ಯಾವ ಥಿಯರಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಓದು ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಹಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೆಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆ ಮಾಡೆಲ್ ಒಳಗಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಫ್ that is third one, if f of x is equal to x square over interval 0,1, then divide partitions into in 0,1
in equal parts, then find LPF and UPF, lower Riemann integral and upper Riemann integral, and also show that integration from 0 to 1 x square dx is equal to 1 by 3. So in this model you have to see the one example and option is that this is option. ನೀವು ಓದಬಹುದು or exam ಹೋಗೋ ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣು ಆಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ prove that every constant function is are integrable. So up to here, if you do these all, nothing to do another things in the examination. So nearly what I am telling today, all nearly you will get 60 marks. Minimum 60 marks will come out of 80. ನಾ ಇವತ್ತೇನು ಕಲ್ಸಾಕತ್ತೀನಿ ಅದಷ್ಟೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಷ್ಟೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 50ರಿಂದ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ ನಮ್ ಕೆಲಸ, ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು, ಇದು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದು ಇಂತ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ತನ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ನಾಗ ಕೂತು ಬರೋ ಮಟ್ಟ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ. ಇದ್ರಾಗ ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಸರ್ ನಾವು ಅದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಾವು ಸಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 MR into del R ಅಷ್ಟು ಬರೋದು ನಡೆಯುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ if f of x is if del R is a unit intervals and f is any f of x is any positive functions and del of R is a intervals, then p is a partitions, then it can be written as ಅಂತೇಳಿ summation of I from 1 to n ಅದೆಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬೇಕು. ಬರೀ ನೀವು ಸಮೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೆದ್ರೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾಗಿ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ. ನಾ ಎಲ್ಲಾ ಬರ್ದಿನಿ ನನಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾ ಎಲ್ಲಾ ಬರ್ದಿನಿ ನನಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ರೀಸನ್ ಏನ, ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೆದ್ರೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನಿಬಡಿ? ಹಾ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆದವರು ಯಾರಾದ್ರು? ನೋ ಸರ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ನೋ ಸರ್. Okay, then Riemann integration 2, continuation of Riemann integration. Okay, now unit number 2, that is Riemann integration 2. So ಇದು Riemann integration 1 and 2 ಅಂತ ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಯೂನಿಟ್ ಇತ್ತು. So that is unit number 2 in paper 1. Unit number 2 or integration 2. So ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಕೂಡ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ and 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದು 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇದ್ರಾಗ 1 ಕ್ವಶನ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 1 ಕ್ವಶನ್ 10 ಮಾರ್ಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ 5 plus 5. ಇಲ್ಲೇ ಇದು ಟೋಟಲ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 3 ಕ್ವಶನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 2. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಪ್ಪ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಅದಾವ್ರಿ. ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ನಾವು ಎರಡು ಥಿಯರಮನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವು ಎರಡು ಥಿಯರಮನ್ನ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಎರಡು ಥಿಯರಮ್ ಅಂತಂದ್ರ, prove that first one, I am going to 5 marks first. ಇಲ್ಲಿ 5 marks in first ನೋಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ 2 marks ನೋಡೋಣ. The first question is prove that every continuous function is are integrable on closed interval a comma b. This year 99.99% this question only come or option. ಇದು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಿಸ್ ಆತು 1% ಅಂತಂದ್ರ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅದ, ಏನು? prove that every monotonic
monotonic function is are integrable. ಸೊ ಅದು ತಪ್ಪಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ 100% ಇದು ಬರ್ತೈತಿ. ಇವು ಎರಡನ್ನ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇವು ಎರಡರಾಗ ಒಂದ್ ಬಂತಂದ್ರ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದ್ರೊಳಗಿಂದ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ಎಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಂದ್ರ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಥಿಯರಮ್ ಅದ ರೀ ಇದ್ರೊಳಗ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆ ಥಿಯರಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಏನಂತಂದ್ರ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್. ಯಾವ್ದ್ರಿ ಅದು? ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಇದು ಈ ವರ್ಷ 100% ಬರ್ತೈತಿ, ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗ 9ನೇದ್ರಾಗ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತೈತಿ, 9th A. And exam problem number question number 4, the first and second mean value theorem ಅಂತದ. first and second mean value theorem. ಇದ್ರಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯಾವ್ದು ಕೇಳ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರಂದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಳಿದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾವ್ದು ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಲ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗ ಆಪ್ಷನಲ್ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ one question. Here out of this one question, and this is a fixed question, and out of first and second mean value theorem one question, and there may be an option to ask another +1 5 mark question. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದ್ರಿ ಇದ್ರೊಳಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ another one extra question will be asked for 5 mark. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 5 marks ಟೋಟಲ್ 6 questions ಇರ್ತಾವು. 5 ಯೂನಿಟ್ ನಾಗ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರ, ಒಂದ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಳಿದಿರ್ತೈತಿ. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಮೇ ಬಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನಾಗ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವರು. ಅದು ಯಾವ್ದು ಕೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ಆರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಬಿಲಿಟಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಅದಲ್ರಿ, ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಥಿಯರಮ್, MVT ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಥಿಯರಮ್. ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಇಂಥವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಂದಾವು. ಒಂದು ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬರೀತೀನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಈ ಮಾಡೆಲ್ನಾಗ ನೀವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವ್ದು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರಿ ಅವರು, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ integration from prove that integration 0 to 5 or this is less than or equal to pi cube divided by 24 less than or equal to integration 0 to 5 x square divided by pi plus 3 cos x into dx less than pi cube by 6. ಇಲ್ಲಿ less than or equal ಇದ್ರೆ ನೀವು less than or equal ಬಿಡಿಸಬೇಕು, ಬರೀ less than ಅಟ್ಟ ಇದ್ರೆ ಬರೀ less than ಬಿಡಿಸಬೇಕು. ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕ್ವಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಾಗ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅವರ ಬೇರೆ ಬಿಡಿಸಿರ್ತಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದು ಶಾಣೆ ಅಂತ ತೋರ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೊಸ ಕ್ವಶನ್ ತಾವ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದಾಗಿಂದ ಬಿಟ್ಟು. ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಾಗ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಬಹಳ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಡೆಲ್. ಇದ್ರಾಗಿಂದ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾಕಂತಂದ್ರ 2010 ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 2020 ವರೆಗೂ ಇದನ್ನ 3 times ಕೇಳ್ಯಾರಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಈ ಸಲ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಇದು ಮಿಸ್ ಆತಂದ್ರೆ ಈ ಜಾಗದಾಗ ಇದು ಬರ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಯೂಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆನ್ಯೂಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಕೇಳಬಹುದು, ಕೇಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಆಪ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ಇವು 2 ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾತ್ರ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಇವು ಎರಡರೊಳಗ 1 ಕ್ವಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಥಿಯರಮ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಕೇಳ್ಯಾರ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಬರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂಡ್ 1 ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗಿನ ಥಿಯರಮ್ ಕೇಳಿದ್ರಂದ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಇದು ಥಿಯರಮ್ ಇವು ಎರಡರಾಗ ಒಂದು ಥಿಯರಮ್ ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್. ಇದ್ರಾಗ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ ಇದ್ರಾಗ 1ನೇ ಥಿಯರಮ್ ಕೇಳ್ತಾರ, ಇದ್ರಾಗ 2ನೇ ಥಿಯರಮ್ ಕೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಬಟ್ these two, in between these two, one is fixed and a problem is fixed.
and remaining 2 questions will be choosing between first mean value theorem, second mean value theorem or fundamental theorem. ಇವು ಮೂರ ಯಾವ್ದಾರು ಎರಡು ಬರ್ತಾವ. Okay, these are the models. So if you got 5 marks questions, I can move now 2 mark questions. 2 mark questions ಎರಡೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಎರಡು ಕೇಳಬಹುದಪ್ಪ? ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಸೇಮ್, ಹೊಸದೇನೋ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೇಳಬಹುದ್ರಿ ಅವರು? ಡಿಫೈನ್ ಮೋನೋಟೋನಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದಾರ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ f of x is equal to mod x is integrable on -1, ಅಂತ ತೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. Then show that integration -1 to +1 f of x dx is equal to 1. ಇಂಥವು ಅಷ್ಟ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋ ಕೇಳಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣದ ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಯಾವ ತರ? ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ integration 1 to 2 its modulus sin x by x into dx less than or equal to 2. So this is also one of the question they can ask for 2 marks. So ಇದರ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನು? ಮೋನೋಟೋನಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮೋನೋಟೋನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್? ಒಂದು ಇದು ಎರಡು ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗಿನ ಕ್ವಶನ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಬಹುದು. ಅಂದ್ರ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಬಹುದು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕೇಳಿದ್ರ ಅಂದ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಯರಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾರ. ಬಟ್ ಇವ್ ಯಾರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತೈತಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ವಿ ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅಂತಾರು. ಇಲ್ಲ ಇದು ಕೇಳಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ತಾರು. ಹೆಂಗ? ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರು. ಬಟ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಳಿಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸಿ ಕೊಡ್ತಾರು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅದರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್. ಇದ್ರಾಗ ನೀವು ಚಾಯ್ಸಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ? ಇವು ಎರಡರಾಗ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಅಂಡ್ ಇವು ಮೂರಾಗ ಯಾವ್ದಾರ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾರು, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ 2 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್. Still, if you have any doubts in the second unit, please you can ask me. I will give you 1 minute time. Otherwise, I will go to the third unit. Any doubt? No doubt, sir. Remaining all, I am asking to everybody, unmute your audio and tell and then mute. ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿದಾದ್ಮೇಲೆ. ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Sir, no doubt, sir. Okay, sir. Okay, come to the point. Next, unit number 3. Okay, unit number 3. So that unit is what? Improper integrals. So ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ದಿ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ದಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾರು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಪದೇ ಹೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದಾದ ತಕ್ಷಣ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಟೆಸ್ಟ್ ದಿ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ 0 to 1 by x dx ಈ ತರ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ನೋ ದಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, then only you are able to do this thing. ನಿಮಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕೇ ಬೇಕಿದೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ.
ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ 2 ಟೆಸ್ಟ್ 4 ಟೆಸ್ಟ್ ಅದಾವ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದನೇದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಟೆಸ್ಟ್ 1 and second one comparison test 2 and third one Abel's test and fourth one is Dirichlet test. ಯಾವ್ದ್ರದು ಡಿರಿಚ್ಲೆಟ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಳಗ. ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಕೇಳ್ತಾರಂದ್ರ ಈ 3 ಥಿಯರಮ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 theorems they can ask. 2 theorems for with proof and remaining 2 theorems ಏನಿರ್ತಾವಲ್ರಿ ಇದ್ರ ಯಾವರ ಎರಡು ಈಗ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಟೆಸ್ಟ್ 2 ಕೇಳಿದ್ರು ಅಬೆಲ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಡಿರಿಚ್ಲೆಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗಿಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೋ and one problem ಕೇಳ್ತಾರೋ. 1 problem for 5 marks ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಟೋಟಲ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಒಂದು ಇದ್ರ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಥಿಯರಮ್ 2 ಥಿಯರಮ್ ರಿಮೆಂಬರ್ 2 ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇವು ಇಷ್ಟರೊಳಗ 2 ಥಿಯರಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನ್ 2 ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಉಳಿದವಲ್ರಿ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗಿಂದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಕೇರ್ಫುಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಾ ಹೇಳಕತ್ತದ್ದು. ಇದ್ರೊಳಗ 2 ಥಿಯರಮ್ ಬರ್ತಾವು. 2 ಥಿಯರಮ್ ಆದ ನಂತರ ಪ್ರೂಫ್ ಕೇಳಿದಾದ ನಂತರ ಉಳಿದ 2 ಥಿಯರಮ್ ಏನಿದಾವಲ್ರಿ ಇದ್ರಾಗ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೋ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೋ. ಟೋಟಲ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು. 2 ಕ್ವಶನ್ ಥಿಯರಮ್ ಬರ್ತಾವ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 2 ಅದ್ರಾಗ ಈ ಅಬೆಲ್ಸ್ ಡಿರಿಚ್ಲೆಟ್ ಇವು ಎರಡರಾಗ ಒಂದಂತರೂ ಫಿಕ್ಸ್. 1 should be there. ಇವು 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 7 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇದನ್ನ ಅಬೆಲ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕೇಳಿದ್ರಂದ್ರ ಡಿರಿಚ್ಲೆಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೀ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾರ. ಡಿರಿಚ್ಲೆಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕೇಳಿದ್ರ ಅಬೆಲ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾರ. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಇವು 2 ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 7 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಒಂದ್ ಇದ್ದಂಗ ಇನ್ನೊಂದ್ ಐತಿ, 2 ಸೇಮ್ ಅದಾವ, ಸಿಮಿಲರ್ ಅದಾವ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ತಗೋರಿ. ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಅದು 0 to infinity 1 divided by x minus a whole raised to n into dx is convergent if n greater than 0 and divergent n less than or equal to 0. So there are this one theorem is there and this you can take as an option. ಇದೊಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಚಲೋ. ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಿಕ್ಕರೆ ಚಲೋ, ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ ನನ್ನ ಬುಕ್ ಒಳಗ. ಸಿಕ್ಕರೆ ಚಲೋ, ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದು ಅದ್ರ ಪ್ರೂಫ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತ ಇದು ಗ್ರೂಪ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಯೋ ತರೀಕು M3 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿತ ನಾನು ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಚಾಲನೆ ಇರ್ತೈತಿ. ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕು ನಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗೆ ಯಾರು ಇರ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಕೇರ್ ಮಾಡೇತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಫ್ರೀ ಇರ್ಬೇಕು, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಏನಾರ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೌ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್, ಥರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. Otherwise, I will move to the 4th unit. Can you have any doubt, please? ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ರಿ? No, sir. 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 Comparison test first and second mark 5 marks ಬೀಳ್ತಾವ್ರಿ. ಎರಡರಾಗ ಒಂದು ಬರ್ಬೋದ್ರಿ. ಎರಡರೊಳಗೆ ಒಂದು ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಐತಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೇಳ್ಯಾರ, ಅದು 1 ವರ್ಷನೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷನೂ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂದ ನೋಡ್ರಲ್ಲ, ಹಿಂಗ್ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. Okay, sir. Yes, sir. Yes, next.
Okay, I will move for third, fourth unit. So unit number 3. Sorry, unit number 4. Unit number 4, beta and gamma function. Beta and gamma Sir, function. ಹೇಳಮ್ಮ. ಥರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಸರ್? ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಥರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್? 2 questions ಬರ್ತಾವ ನೋಡಮ್ಮ. ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ 2 marks and 2 questions. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಕ್ವಶನ್ ಸರ್? 2 marks and 2 questions. ಹಾ ಸರ್, ಓಕೆ ಸರ್. ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಮ್ಮ? ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಥರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್? Third unit total marks 19. 19 ಬರ್ತಾವು. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ 3, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ 2. ಅಂದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ 3 5 marks 1 question, 5 marks ಒಳಗ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ 1 question, 5 + 5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸರ್. ಸಪೋಸ್ ಇದು ಏನಾರ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಅದೇ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತತಿ, ಇದು 40 minutes ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತತಿ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೀಟಾ ಗಾಮಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 marks ನೋಡ್ರಿ. ಬೀಟಾ ಗಾಮಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗ ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಬೀಟಾ ಗಾಮಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ರೀ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದೇ ತರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಏನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ 2 marks ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಏನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬೀಟಾ ಅಂಡ್ ಗಾಮಾ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಗಾಮಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಬರೀತಾರೆ? ಹಿಂಗ್ ಬರೀತಾರೆ ಗಾಮಾ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಾಗ ಯಾವ ಕೇಳಾರಲ್ರಿ ಅವಿಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ರಿ ಸಾಕು, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಯಾವ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಗೊತ್ತಾದ? ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತೈತ್ರಿ, ಏನಂದ್ರ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 marks ನಾವು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಐತ್ರಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ಬೀಟಾ ಅಂಡ್ ಗಾಮಾ ಫಂಕ್ಷನ್. ಆನ್ ಬೀಟಾ ಅಂಡ್ ಗಾಮಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ 2 marks and 2 questions ಬರ್ತಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಇವು ಎರಡಕ್ಕ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇರ್ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ರಿ ಸಾಕು. ಅದ್ರಾಗಿಂದ ಈ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಹೊಸದ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ನ್ಯೂ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 5 years ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಏನದಲ್ರಿ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದ್ರಾಗಿನ 2 marks ಎಷ್ಟದಾವು ಅಷ್ಟೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸಾಕು. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಹೊಸದ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. 2 marks ಹೊಸ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 marks ಕ್ವಶನ್ ಸಿಗುದೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಪಾಠ ಒಳಗೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ 5 marks. 5 marks ಒಳಗ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಶುಡ್ ಬಿ 3-4 questions are there. Very important 4 questions are there. One is relation between beta and gamma function. Beta and gamma function. This year most probably this question will be fixed. And second question is duplication formula. So ಇದು ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ 2010 ರಿಂದ 2019 ತನಕ ಬಂದೈತ್ರಿ. ಬಟ್ 20ಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅದನ್ನ 20ಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್. ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಬರ್ತೈತಿ, 21ಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಡ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ಹಂಗ ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ is here what that another one is ನೋಡ್ರಿ ಏನದು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, sin raised to m integration of sin raised to mx into cos raised to nx dx is equal to something ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೋ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ರಿ, ಬೀಟಾ ಆಫ್ m, n ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ಹಾ ಸರ್, ಬೀಟಾ ಆಫ್ m, n. ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನೊಂದು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಇವೇ 3 ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾರೋ. ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ಬೀಟಾ ಗಾಮಾ ಫಂಕ್ಷನ್, ಬೀಟಾ ಅಂಡ್ ಗಾಮಾ ಫಂಕ್ಷನ್.
ಸೊ ಈ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ 2016ರಿಂದ ಚಾಲೂ ಮಾಡ್ಯಾರ ಏನಂದ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಕಾನ್ವರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಬೀಟಾ ಅಂಡ್ ಗಾಮಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ. ಬೀಟಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದ್ರ ಕೇಳ್ತಾರ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಬೀಟಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಗಾಮಾ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಹಿಯರ್, U2 ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕಾನ್ವರ್ಜೆನ್ಸಿ U2 ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇವು ಎಲ್ಲಾದ್ರಾಗೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಟೋಟಲ್ ಇದು ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್, otherwise it will be disconnected now. And ಸರ್ if you have ಫೋರ್ತ್ any ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರಿ? problem on beta and gamma ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ function. ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ? Problem on beta and gamma function. Last one ಓಕೆ. explain the convergence of beta or gamma function. Okay. ಓಕೆ